کہنے لگا موسیٰ اپنے رب سے کہتے مجھے مہلت دے دے ایک مرتبہ، مجھے ایک مرتبہ مہلت دے دے، وہ مہلت مجھے دے دے، میں اس کے بارے میں سوچ وچار کرتا ہوں، معافی پھر بھی نہیں مانگی۔ فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے تو ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دے، تیری اصلاح کر ڈالوں گا، تجھے تیری اصلاح ہو جائے گی، تو ایک دفعہ توبہ کر لے۔ کہنے لگا اچھا مجھے اللہ سے مہلت دے دے۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں نہیں، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ مہلت نہیں دینی، میں نے اس کو معاف نہیں کرنا۔ اتنی دیر میں جبرائیل علیہ السلام آ گئے، آ کے عرض کرتے ہیں موسیٰ اللہ فرماتا ہے کہ اسے کہو میری رحمت سے نا امید نہ ہو، اے فرعون میں تجھے مہلت دے دیتا ہوں۔ مہلت دے دی، اور مہلت دینے کے بعد کتنا 40 سال تک مسلسل مہلت دی۔ عرض کی باری ڈالا تو نے اس کو مہلت دی، اس بدکار سیاہ کر کو۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ ڈر تو اس کا ہوتا ہے جس سے کسی نے بھاگ جانا، اس نے میرے سے کہاں بھاگنا ہے۔ ہائے، مہلت دے دی، اس کے باوجود بھی تائب نہ ہوا۔ پھر اس کو 40 دن کے بعد ایک دن رفع حاجت میں جایا کرتا تھا۔ مہلت دینے کے بعد ایک دن میں 40 مرتبہ اس کو رفع حاجت کے لیے جانا پڑتا تھا۔ اب یقین جانیں اللہ اتنا رحمان اور رحیم ہے، خدا کی قسم شیطان کو اس بات کا علم ہے، شیطان کو پتا ہے اگر میں بھی اس کی بارگاہ میں چلا جاؤں نا تو میرا اللہ مجھے معاف کر ڈالے گا۔ اے نوجوانوں سوچو تمہاری جوانیاں کہاں گزر گئی؟ دنیا کے دروازے بند کر کے تو گناہ کرتے رہو گے، کب تک یہ گناہوں کا سلسلہ جاری رہے گا؟ مالک ذوالجلال تو دیکھ کیسا رحمان اور رحیم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک شخص کو ملتے ہیں اور وہ شخص کہتا ہے موسیٰ اپنے رب سے پوچھ کے آنا، میری زندگی کے 20 سال تو نیکی میں گزرے، باقی 20 سال گناہوں میں گزارتی، اللہ سے معافی مانگنا چاہوں، میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ فرمایا موسیٰ، عرض کی موسیٰ اگر معافی مانگو تو اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ سے دعا کی باری تعالیٰ تیرے فلاں بن فلاں بندے نے دعا کی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ اسے کہہ دینا میں کبھی عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا، میں کبھی کسی کو عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا، میں تو مہلت دیتا رہتا ہوں شاید میرا بندہ واپس آ جائے۔ اے موسیٰ وہ واپس آ گیا ہے، 20 سال بعد واپس آیا، مجھے رب ہونے کی قسم ہے میں نے اسے قبول کر لیا ہے۔ اے نوجوان سوچ تیری جوانی کی راتیں کہاں گزر رہی، تیرے جوانی کے دن کہاں گزر رہے ہیں، اور جوانی کی حد کو 40 سال تک کہا گیا ہے۔ آج اس لیے رونا نہیں آتا، بندہ سوچتا ہے میں روؤں گا تو ساتھ والا کیا کہے گا، میرے دیکھنے والا مجھے کیا کہے گا، میرے ساتھ والا میرے پاس بیٹھنے والا مجھے کیا کہے گا۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں اس طرح رویا کرو کہ ساتھ والا قیامت والے دن کہے اللہ تیرے رب ہونے کی قسم ہے اس کے گرتے ہوئے آنسو تو میں بھی دیکھا کرتا تھا، اللہ یہ تو رویا کرتا تھا میرے سامنے بیٹھ کر۔ اور یہ رونا اس کے کرم کے سوا کبھی نہیں آتا۔ پر ایک اور بات بھی یاد رکھیں، یہ رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے نا، اعتکاف والوں تمہارے لیے خصوصی بات ہے۔ اے اللہ کے مہمانوں تمہارے لیے خصوصی بات ہے، جو مالک کی بارگاہ میں بیٹھنے والے مہمانوں خوش نصیب ہو، خدا کی قسم آج دنیا کے دسترخوانوں سے کھاتے ہو، قیامت والے دن اللہ کے دسترخوان سے کھانے کھاؤ گے تم جا کر۔ یہ رمضان کریم تو گزرتا جا رہا ہے نا، یہ رمضان کا مہینہ گزرتا جا رہا ہے، کتنی تیزی سے گزر رہا ہے۔ بندہ سوچتا ہے کہ رمضان کے اخیر میں 27ویں رات کو میں دعا کروں گا، جمعۃ الوداع کو میں دعا کروں گا،
कोई बात नहीं, मैंने पूरा महीना रोजा रखा, सारा दिन सारी रात मैंने इबादत की और तरावी पढ़ी, और मैं अपने खालिक की बारगाह से जाके कहूंगा अल्लाह मैंने तो मजदूरी की है, मैं मजदूरी करता रहा तेरी बारगाह में, खुदारा कभी मजदूर बन के उसकी बारगाह में कभी ना जाना। मजदूर तो जरा सा काम खराब कर दे उसकी डांट डबाट हो जाती है, उसे कहा जाता तेरी मजदूरी नहीं मिलेगी। जब भी अल्लाह की बारगाह में जाना है तो भिखारी बन के जाना है, मंगते बन के जाना है। अल्लाह मंगतों को बड़ा पसंद करता है, मंगते बन के जाओगे तो खाली नहीं आओगे, मजदूर बन के जाओगे तो डांट खा के आ जाओगे। ये ना सोचना हमने रमजान के रोजे रखे मजदूरी करते रहे, मजदूरी नहीं करते रहे, भिखारी बन के अपना वो मैं बयान में कहा करता हूं ना, पंजाबी का एक लफ्ज है यही करना, है ना, कहते हैं तू की यही करना है मेरे सामने। मालिक को यही करने वाले बंदे बड़े पसंद है। अल्लाह फरमाता जो मेरी बारगाह में यही करता ना मुझे ये बड़ा पसंद है, मेरी बारगाह में यही करने वाला मुझे बड़ा प्यारा है। हाँ मेरे भाई, रमजान के महीने के अंदर रमजान में तौबा कर ले तो खाली को यही तेरी अदा पसंद आ जाएगी। ये रमजान में मस्जिदों में आगे एतकाफ बैठना, घरों में बैठ के बहने बेटियों का एतकाफ करना, 10 दिन के लिए मेहमान बनना। जरा सोच, तू तो मेहमान है ना, तू मेहमान बना है और अपनी शान देख क्या है। पहले लोग तुझे सलाम नहीं करते थे, अब तुझे मैसेज भेजते और कहते हैं कि मेरी बख्शिश की दुआ कर देना। तू बंदे तो वही बंदा है ना, वही आदमी है, वही इंसान है जो गलियों में गुजरता था, लोग तुझे बातें करते थे, तो अल्लाह का मेहमान बना, लोगों ने तुझे दुआ के लिए कहना शुरू कर डाला है। जो लोग रमजान की घड़ियां, वो भी देखे कितने बदनसीब हैं जो रमजान की घड़ियों में हैं, रमजान के महीने में रोजे भी नहीं रखते, रमजान की घड़ियों में तौबा भी नहीं करते। मेरे भाई और नौजवान साथी, ये दुनिया की चंद रोजा जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। पता फिर चलेगा जब लाशा घर में रखा होगा ना, अल्लाह सभी को लंबी जिंदगी दे, तो माँ उसके ऊपर आकेगी नहीं मेरा लाल जिंदा है, इसको नहीं लेके जाओ। कोई कहेगी मेरे सर का ताज है, इसको नहीं लेके जाओ। कोई कहेगा, बच्चे मासूम बोलेंगे नहीं नहीं मेरे पापा जा रहे हैं, इनको लेके ना जाओ। पता फिर चलेगा कि क्या हालत होती है। आखिर एक दिन दुनिया को छोड़ जाना है, ये सारी दुनिया एक दिन छोड़ के चला जाना है। मेरे भाई सोचो, छोटे छोटे बच्चे बच जाते हैं और माँ दुनिया से चली जाती है। मैंने उस दिन आपको एक गुजारिश की है ना कि एक भाई यहां पर एक बच्ची को लेके आया, एक भाई यहां पर छोटी 1.5-2 साल की बच्ची, या शायद 6-7 महीने की बच्ची होगी, एक बच्ची उसने 6-7 महीने की उठाई भी थी और एक बच्ची उसके साथ चल रही थी, वो 2 साल की होगी तकरीबन। वो बच्ची को उठा के लेके आया, जैसे उठा के लाया तो मुझे कह रहा पीर साहब इसको दम कर दो। तो मेरे पास वो गोलियां रखी थी, मैंने बच्ची को गोलियां दी, तो वो भाई रोता जा रहा था। मैं कहा भाई तू क्यों रो रहा है? कह रहा भजन ये दोनों बच्चियों की मां दुनिया से चली गई। मालिक है ना, बेनियाज है, ले गया बस, वो ले गया, गफूर रहीम है ना वो। तो किस चीज का इंतजार कर रहा है तू? किस बात का इंतजार करता है? क्यों तौबा नहीं करता? क्या कब वो कहेगा कि तू अल्लाह की बारगाह में घूट कर आकर रोएगा? कब वो कहेगा तेरा? किस चीज का इंतजार है? फिर क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो लाशे पर गिर गिर कर कहते हैं कि दुआ करो मेरे पापा जान जिंदा हो जाए। लेकिन कभी किसी का बाप मरने के बाद जिंदा नहीं हुआ। नौजवानों, अपनी जवानियों को तौबा करो और तो अपनी जवानियों को पाकीज़ा गुजारो। ऐ बुजुर्गों, दुनिया में आखिर एक दिन दुनिया से चला जाना है। बुजुर्गों को भी अल्लाह जिंदगी दे, नौजवानों को भी, बहनों बेटियों को भी अल्लाह जिंदगी दे। लेकिन सोचो तो सही, हम सोचते हैं बेटियों का नसीब अच्छा होना चाहिए। सोचो जिन बेटियों की माएँ शुरू से चली जाती है, आखिर वो पालता है ना उनको भी, तो आखिर मेरे भाई तौबा कर। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को देख, 6 साल उम्र है, 7 साल, और इतना रोते हैं कि चीखो पुकार मच जाती। बाप ने ये बयान करना छोड़ दिया, आखिरत का और तौबा का बयान नहीं करते थे अपने बेटे के सामने।
एक दिन तौबा का, एक दिन आखिरत में का बयान किया और इतना रोए कि जंगलों में निकल गए। मां काफी देर तलाश करते करते चली गई। मां तो आखिर मां होती है ना, मां को तो नींद नहीं आती ना। बच्चे तो दुनिया का माहौल है ना, बच्चे तो आखिर भटक जाते हैं, लेकिन मां तो आखिर मां होती है ना। मां तलाश करते चल गई। दाऊद अलैहिस्सलाम भी तलाश करते चले गए। बकरियां चराने वाला एक चराहा खड़ा था, उसे पूछा